Okay, good afternoon to all of you. In the previous session, we have covered total 2 values out of 9. Can you remember that what 2 values we have covered in the previous session? Do you remember that? Trust, sir. Trust and respect. Trust and Respect. very good. Now, can anyone define that? What is mean by trust? Anyone in English or in Marathi? Language doesn't matter here. की दुसरा व्यक्ती आपल्याला आनंदी ठेवू इच्छितो. Yes, that feeling we call it a trust. And what you say about respect? Yes, hurry up. What you say about respect? Anything, what you know about respect, you please try to share these things. Yes. Otherwise, I can understand that whatever I have discussed about that the respect value, that part is not reached to you. What is the definition of respect? When we feel disrespect, what are the 3 ways through which we can feel the disrespect? Sir, a feeling of deep admiration for someone or something indicated by their abilities, qualities, or achievements. Will you please repeat once again? Yes. Repeat A feeling karna? of deep admiration for someone or something indicated by their abilities, qualities, or achievements. The direction had a lot of respect for dialogues as an act. म्हणजे तुम्ही जे बोलताय ना त्याचा वॉय लाउडनेस हा फार कमी आहे, त्यामुळे माझ्यापर्यंत ते व्यवस्थित पोहोचलंच नाही हो. थोडस सावकाश आणि मोठ्या आवाजामध्ये बोललं तर ते मला लक्षात येईल. Okay, anyone else? What is mean by the respect? I think Nikita, have you entered that the respect on the Google and have you searched it? Is it that clear? Is my voice is reached to you or not? माझा आवाज पोहोचतोय तुमच्यापर्यंत? Yes, sir. एवढे शांत का आहेत मग? Respect. Let me revise then. Okay. The respect is nothing but the right evaluation of others. It means that if we correct evaluate the others, then definitely we feel respect. This is my point. Means if we will not do that, the correct evaluation of others, definitely we not feel that the respect. And there are total 3 ways are there. Number 1, under evaluation. Number 2, over evaluation. Number 3, otherwise evaluation. So these are the 3 ways. Actually, we do the evaluation by one of these 3 ways. And that's why we not feel that the respect is there. So what is the minimum content of a respect? Other is similar to me. This is the minimum content is that. It means that that other is complementary to me. Dusra पण माझ्यासारखाच आहे. It means that we are trying to do that the correct evaluation. जर आपण फक्त physical facility
त्यानंतर त्याची कॅटेगरी, त्याचं कास्ट, त्याचं स्टेटस, त्याच्या पोस्ट, याच्या बेसवरती जर आपण इव्हॅल्युएशन करू लागलो, इट मीन्स दॅट वी आर नॉट डुईंग दॅट द करेक्ट इव्हॅल्युएशन. म्हणजे एक लहान मुलगा आहे, त्यानं जर आपल्याला काहीतरी इनपुट्स दिलंय, परंतु आपण जर आपला दृष्टिकोन तिकडे बघण्याचा, तो एक लहान आहे, काय त्याला समजतंय. म्हणजे त्याच्या एजच्या बेसवरती जर आपण त्याला डिफरन्शिएट केलं आपल्यापासून, definitely we cannot feel that respect, or that respect is not in that relationship. That is my point. But when we do, this is also that human being, this is also like me, then definitely we can feel respected. That is my point, is that it means that the right evaluation is the minimum content to feel the respect in the relationship, is that. So till now we discussed that the two values, one is the trust, which is the foundation value, because every relationship it starts with the trust, and the second one is the respect. Very important values are there. And now in this session we are going to discuss the further values, because you know that there are total 9 values are there. Is it right? So let's we move forward. So the next value, it means that the third value is the affection, mamta. Now when I want to talk about that affection means actually what? This is my point. How we define that affection? It means that when we have the feeling that other is related to me, म्हणजे दुसरा व्यक्ती पण माझ्यासारखाच आहे, किंबहुना जर माझ्यामध्ये ते फिलिंग असेल की दुसरा व्यक्ती म्हणजे दुसरं तिसरं कोणी नसून ते माझे रिलेटिव्हज आहेत, ऍज अ ह्युमन बीइंग, ऍज अ मानव म्हणून दुसरा व्यक्ती म्हणजे तो माझा रिलेटिव्ह आहे, हे ज्यावेळेस आपल्यामध्ये फिलिंग असेल, then we say that feeling is nothing but that affection. Means that other is related to me. When such type of a feeling when we have, that is called as affection. Is it right? मात्र इथं रिलेटिव्ह का म्हणलंय मी? रिलेटिव्ह म्हणजे फक्त आपले रिलेटिव्ह नाही म्हणत मी, दुसरा कुठलाही व्यक्ती ज्यावेळेस आपण असं समजतो की तो दुसरा तिसरा कोणी नसून तो माझ्यासारखाच आहे, माझा रिलेटिव्ह आहे, when we then time we call it affection, and that is the feeling. So you can try to read it. Affection is the feeling of being related to the other. म्हणजे आपण दुसऱ्याचं रिलेटिव्ह आहे, दुसरा आपल्यासारखाच आहे, आपल्यासारखाच मानव आहे, हे ज्यावेळेस आपल्यामध्ये फिलिंग असेल, then we call it affection. Is it that clear? पण जर आपण दुसऱ्यापासून जर स्वतःला वेगळं करत असेल, किंवा दुसऱ्याच्या पोस्टवरून, दुसऱ्याच्या फिजिकल फॅसिलिटीवरून, दुसऱ्याच्या स्टेटसवरून जर आपण त्यांना आपल्यापासून वेगळं करत असेल, then definitely we don't have that affection feeling. This is my point, is that म्हणजे कितीही कुठलाही व्यक्ती असू दे, when we have, म्हणजे when we have that the feeling that person is related to me, then definitely the affection feeling is there. So that's why we can define that affection is the feeling of being related to the others. Related to the others. Is it right? That affection is the feeling of acceptance for the other is one's relative. One's म्हणजे तो एक आपला रिलेटिव्ह आहे, सेल्फचा रिलेटिव्ह आहे, because this is the feeling. The lack of affection seen in the form of opposition and the jealousy. आता ज्या वेळेस, आता बघा आपल्या मित्रामध्ये असे काही असतात, काही मित्र असतात की जे आपले असल्यासारखे वाटतात. आता आपले असल्यासारखे वाटणं म्हणजे काय, की आपण आपल्या सेल्फनं त्यांना आपलं केलेलं आहे, किंवा ते रिलेटिव्ह असल्यासारखं कन्सिडर केलेलं आहे. म्हणजे काय की त्या मित्रामध्ये किंवा त्या मित्राच्या बाबतीमध्ये आपल्यामध्ये अफेक्शन आहे, ममता आहे. परंतु असे काही मित्र पण आहेत आपल्यामध्ये ज्यांच्याबद्दल ते वाटत नाही, आपल्याला थोडासा प्रॉब्लेम आहे, म्हणजे तिथं ट्रस्ट आणि रिस्पेक्ट ह्या दोन व्हॅल्यू मिसिंग आहेत. पण ते मित्र आहेत असं म्हणतो आपण, परंतु तिथं ट्रस्ट मिसिंग आहे, तिथं रिस्पेक्ट मिसिंग आहे. तर त्या ठिकाणी अफेक्शन फिलिंग असेल का हो त्या मित्राच्या बाबतीमध्ये? नो सर. नो. बरोबर. म्हणजे ज्या ठिकाणी ट्रस्ट आणि रिस्पेक्ट आहे त्या ठिकाणी बाय डिफॉल्ट अफेक्शन हा आला. बट इन द रिलेशनशिप, इफ that
ट्रस्ट अँड रिस्पेक्ट इज मिसिंग, सो डेफिनेटली द अफेक्शन इज नॉट देअर. म्हणजे काही मित्रांबद्दल आपल्या मनामध्ये शंका आहे, ट्रस्ट बद्दल डाऊट आहे, रिस्पेक्ट नाहीये, मग त्या मित्रांबाबत आपल्यामध्ये काय असते, अपेक्षण नसून आपल्यामध्ये अपोजिशन असणार, राग असणार, द्वेष असणार. दॅट इज माय पॉइंट. गेट इट? म्हणजे आता जर तुम्ही सुद्धा एक्सपिरियन्स केला असेल की काही मित्र हे आपले असल्यासारखे वाटतात आणि काही मध्ये प्रॉब्लेम आहे, त्यांच्याबद्दल क्वेश्चन मार्क आहे. मग आता जे मित्र आपले असल्यासारखे वाटतात किंवा जे व्यक्ती आपले असल्यासारखे वाटतात, मग कारण त्यांनी आपल्या सेल्फनं त्यांना ऍक्सेप्ट केलेलं आहे, आपल्या सेल्फनं त्यांना रिलेट केलेलं आहे आपल्या बरोबर, म्हणजे आपलं त्यांच्याबद्दल, आपल्यामध्ये त्यांच्याबद्दल ममता आहे, अफेक्शन आहे. मग भले त्यांनी देखील थोडीशी चुकीची गोष्ट करू दे किंवा इतर काही गोष्टी करू दे, परंतु आपल्यामध्ये त्यांच्याबद्दल ट्रस्ट आहे, रिस्पेक्ट आहे, म्हणजे बाय डिफॉल्ट अफेक्शन त्या ठिकाणी आलं. दॅट इज माय पॉइंट. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, So the feeling of trust and the respect are essential to have the feeling of affection. When we have the feeling of a trust, the feel related to that others. म्हणजे ज्यावेळेस ट्रस्ट आहे, त्या मित्रावरती आपला विश्वास आहे, त्यावेळेस तो आपला असल्यासारखा वाटतो, म्हणजे अफेक्शन आलं. अदरवाइज वी मे फील अपोज्ड टू दॅट अदर्स. मग ज्यावेळेस अफेक्शन नाहीये, म्हणजे त्यामध्ये ट्रस्ट मिसिंग आहे, डेफिनेटली दुसरं तिसरं काही नसून आपल्यामध्ये त्याच्याबद्दल अपोजिशन असणार, राग असणार, द्वेष असणार, इट्स दॅट क्लिअर, जेलसी असणार. दिस इज माय पॉइंट. Is that clear? What is mean by that affection? Yes, In sir. one line, जर मला सांगायचं झालं बघा एका लाईन मध्ये, अफेक्शन मीन्स व्हॉट, ज्या वेळेस दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल आपल्यामध्ये ट्रस्ट आहे, रिस्पेक्ट आहे, तर बाय डिफॉल्ट आपल्याला आपला असल्यासारखं वाटणं म्हणजे अफेक्शन होय. दॅट इज द पॉइंट. गेट इट? Yes. yes, sir. ओके. मग आता एक्झाम्पलच द्यायचं झालं तरी आई आणि मुलामध्ये पण अफेक्शन आहे, कारण आईनं ते एक्सेप्ट केलंय तो आपला आहे, मुलानं ते एक्सेप्ट केलंय की आपली आहे. वडील आणि मुलामध्ये पण अपेक्षण असू शकतं, भावाभावामध्ये अपेक्षण असू शकतं, भाऊ बहिणीमध्ये अपेक्षण असू शकतं, किंवा आपल्या रिलेटिव्ह मध्ये अपेक्षण असू शकतं, मित्रामध्ये अपेक्षण असू शकतं. अपेक्षण म्हणजे नथिंग बट ओनली वी जस्ट कन्सिडर दॅट दिस इज माय रिलेटिव्ह और वी जस्ट कन्सिडर टू आवर सेल्फ विच इज रिलेटेड टू दॅट अदर. दॅट इज माय पॉइंट. परंतु हे रिलेट होत असताना, दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर हे रिलेट होत असताना, ते रिलेट किंवा ते रिलेशन बॉडीशी रिलेटेड नाही, ते कशाशी रिलेटेड आहे? Self. सेल्फच्या रिलेटेड आहे. म्हणजे जसं की आईच्या सेल्फनं हे ऍक्सेप्ट केलं की मुलाचा सेल्फ हा माझ्याशी रिलेटेड आहे, मुलाच्या सेल्फनं हे ऍक्सेप्ट केलेलं आहे की आईचा सेल्फ हा माझ्याशी रिलेटेड आहे. द बॉडी डझंट कम हियर. दॅट इज माय पॉइंट. बिकॉज दिस इज द फिलिंग अँड वी नो दॅट द बॉडी डझंट नो दॅट द फिलिंग, ओनली द सेल्फ नो द फिलिंग. This is the thing here. Get it my point? So please try to understand that. कारण आता इथून पुढे काय होणार आहे बघा, आता फक्त आपण 3 व्हॅल्यू शिकलोय. इथून पुढे जसं जसं 4थी 5वी 6वी व्हॅल्यू आपण बघत जाईल, त्या ठिकाणी मे बी आपण जर विचार जर व्यवस्थित केला नाही आणि कन्सेप्ट जर व्यवस्थित क्लिअर करून घेतला नाही, तर मे बी कन्फ्युजन होण्याचे चान्सेस राहतात. म्हणून मी थोडासा पॉज घेतोय प्रत्येक ठिकाणी आणि ते रिवाइज करतोय. दॅट इज माय इंटेन्शन इज दॅट. Okay, so now hope that everyone know about or clearly understood about that what is meant by that the affection is that. If you have that any doubt, you can raise that doubt, otherwise I can proceed further. Okay, so let's I move forward, and the next value is nothing but the care, स्नेह. आता हा वर्ड आपल्या सगळ्यांना फॅमिलियर आहे, केअर. Is it right? The mother always care about his child. Our parents always care about his or her child. We say that. Now, what is exactly mean by the care? आपण पण काही व्यक्तींची काळजी करतो किंवा केअर करतो, म्हणजे नेमकं काय? What is exact mean by that the care? Now let me define here. Let me discuss here. Out of total 9,
only this value, care value, is related to the body. Except care, all values are related to the self. मग आता ही व्हॅल्यू रिलेटेड टू बॉडी कशी आहे? बिकॉज द केअर is nothing but taking care of others' body. To nurturing and the protection of a body is, when I say that, म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीची बॉडी नर्चरिंग करणे, म्हणजे त्याचं बॉडीचं पोषण करणे किंवा प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी, त्याच्या बॉडीचं प्रोटेक्शन करणे, हे ज्यावेळेस माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी असं फिलिंग माझ्यामध्ये आहे, इट मीन्स दॅट आय केअर टू दॅट पर्सन. म्हणजे जसं की आईमध्ये ते फिलिंग आहे की बाबा मुलाच्या बॉडीसाठी किंवा त्या बॉडीला पोषक असा आहार दिला गेला पाहिजे, त्याच्या बॉडीचं संरक्षण केलं पाहिजे. म्हणजे नर्चरिंग अँड द प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मदर. प्रत्येक आईचं ते फिलिंग आहे आणि दॅट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दॅट फिलिंग इज नथिंग बट द केअर. दॅट्स वाय आय से दॅट आउट ऑफ टोटल 9 व्हॅल्यूज, दिस केअर व्हॅल्यू इज ओनली रिलेटेड टू द बॉडी. नाउ यू कॅन रीड इट. The care is the feeling of a responsibility and the commitment for nurturing and protection of a body of a my relative. बरोबर आहे. म्हणजे दुसऱ्याच्या प्रती किंवा दुसऱ्याच्या बॉडीच्या प्रती ज्यावेळेस आपल्यामध्ये फिलिंग असेल की त्याच्या बॉडीचं नर्चरिंग करणे म्हणजे पोषण करणे, प्रोटेक्शन करणे म्हणजे संरक्षण करणे, ही माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. व्हेन आय हॅव दॅट फिलिंग विच इज नथिंग बट द केअर. मग आपल्या पॅरेंटमध्ये ती रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. प्रत्येकच पॅरेंटमध्ये ती रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की आपल्या मुलाचं मुलीचं नर्चरिंग, बॉडीचं नर्चरिंग करणे किंवा प्रोटेक्शन करणे हे प्रत्येक पॅरेंटचं रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. वी कॉल्ड इट्स अ केअर. दॅट्स वाय आय से दॅट हिअर द बॉडी इट कम्स इन टू पिक्चर. अँड हिअर दॅट्स वाय आय से दॅट इट्स रिलेटेड टू द बॉडी. बट द वन थिंग इज दॅट दो इट इज रिलेटेड टू द बॉडी इज द फिलिंग. ते फिलिंग आहे आणि ते फिलिंग हे सेल्फच्या रिलेटेड आहे. पुन्हा म्हणजे ते फिलिंग सेल्फ मध्ये असणं गरजेचं आहे. मग आता बघा, आपलं पण थोडंसं स्वतःचं सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर केलं तर आपल्यामध्ये सुद्धा हे फिलिंग आहे, केअरची फिलिंग आहे. म्हणजे काय की आपल्याला पण वाटतं की बाबा आईची आपण काळजी करतो, म्हणजे त्याचं बॉडीचं नर्चरिंग, त्याचं प्रोटेक्शन करणं ही आपण आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी मानतो. म्हणजे काय की सपोज जर आपली आई आजारी पडली तर डेफिनेटली आपल्याला काय करायला पाहिजे, त्याला मग दवाखान्यात नेतो, तिला मेडिसिन देतो किंवा काय खायला पाहिजे असेल तर ते देतो. काळजीच करतो ना त्याच्या बॉडीची आपण. दॅट इज नथिंग बट द केअर. वडिलांच्या बाबतीत तसंच आहे, भावाच्या बाबतीत तसंच आहे, बहिणीच्या बाबतीमध्ये तसंच आहे किंवा काही मित्रांच्या बाबतीमध्ये पण आपल्यामध्ये तसंच आहे. म्हणजे काय की ज्या ठिकाणी अपेक्षण आहे, म्हणजे आपण त्यांना आपलं म्हणलेलं आहे, दुसऱ्या व्यक्तीला आपण आपलं मानलंय, म्हणजे आईला आपण आपलं मानलंय, वडिलांना आपण आपलं मानलंय, म्हणून आपण त्यांच्या बॉडीची केअर करतोय. काही मित्रांना आपण आपलं म्हणलंय. असं कधी होतंय का की एखाद्या व्यक्तीबद्दल आपल्यामध्ये अपोजिशन आहे, राग आहे, द्वेष आहे, जेलसी आहे, मग त्या व्यक्तीबद्दल आपल्यामध्ये केअर फिलिंग असू शकतं का? नो सर. ऍब्सोल्युटली नो. बघा चेक करून, लक्षात येतंय? म्हणजे आपण त्याच्या बॉडीची नर्चरिंग किंवा प्रोटेक्शनची केअर करणार नाही. ते फिलिंग आपल्यामध्ये नसणार. कुणाशी? ज्या व्यक्तीबद्दल अफेक्शन नाहीये, ममता नाहीये. गेट इट माय पॉइंट? तर मग हे केअरची फिलिंग कधी येते की वेन वी हॅव दॅट द फिलिंग ऑफ अफेक्शन ऑफ अदर्स, then that time. बघा आता ह्या व्हॅल्यू कशा एकमेकाला रिलेटेड आहेत. इट्स राईट. सो once again please try to read it. The care is the feeling of a responsibility and the commitment for the nurturing and the protection of a body of a my relative. मग आता तुम्ही स्वतःला सेल्फ एक्सप्लोरेशन करण्याची गरज आहे. थोडासा इथं तुमच्यामध्ये क्लॅरिटी येण्याची गरज आहे. ती काय क्लॅरिटी असणं गरजेचं आहे की आपण कोणत्या व्यक्तीची केअर करतोय आणि हे केअर म्हणजे नेमकं काय. तर त्यामध्ये 2 गोष्टी येत आहेत, नर्चरिंग अँड द प्रोटेक्शन ऑफ अ बॉडी. दॅट इज नथिंग बट द केअर. फिनिश. म्हणून तर आपण म्हणतोय की आई मुलाची बॉडीची केअर करते, वडील केअर करत असतात, भाऊ केअर करत असतो, मित्र केअर करत असतात. दॅट इज द थिंग हिअर. ओके.
So with the feeling of affection, बघा तो पॉइंट आला बघा. With the feeling of affection, one naturally takes the responsibility of development of a relative, both at the level of self as well as at the level of a body. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्यामध्ये अपेक्षांची फिलिंग आहे, म्हणजे दुसरा हा माझा रिलेटिव्ह आहे, माझा रिलेटेड आहे, माझ्यासारखाच आहे, हे ज्यावेळेस आपल्यामध्ये फिलिंग असणार आहे त्यावेळेस नॅचरली बाय डिफॉल्ट आपल्यामध्ये ती रिस्पॉन्सिबिलिटी येणार आहे. आणि ती रिस्पॉन्सिबिलिटी दोन्ही गोष्टीच्या बाबतीमध्ये असणार आहे, सेल्फच्या पण बाबतीमध्ये असणार आहे आणि बॉडीच्या पण बाबतीमध्ये असणार आहे. म्हणजे आपण त्यांच्या बॉडीचं प्रोटेक्शन आणि नर्चरिंगची रिस्पॉन्सिबिलिटी आपण घेणार आहे, म्हणजे आपल्यामध्ये केअरची फिलिंग आहे. दॅट इज माय पॉइंट. Being responsible to the body of one's relative is a care. Understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. The next fifth one value is a guidance. आता बघा गायडन्स म्हणजे नेमकं काय. मी मुद्दामहून एक थोडासा पॉज घेऊन प्रत्येक व्हॅल्यू मी तुम्हाला व्यवस्थित एक्सप्लेन करतोय. जर डाऊट असेल तर यू प्लीज स्टॉप मी देअर अँड यू कॅन आस्क मी द क्वेश्चन ओव्हर देअर. ओके. द गायडन्स इन मराठी वी कॉल इट्स वात्सल्य. बघा प्रत्येक पॅरेंट्सला आपल्या मुलाबद्दल काय वाटत असतं की बाबा आपल्या मुलानं चांगला अभ्यास करावा, चांगले मार्क्स मिळावे, चांगलं बोलावं, चांगल्या सवयी असाव्यात, त्याच्यानंतर नॅचरली ऍक्सेप्टेबल ऑल फिलिंग्स दॅट द पर्सन हॅव. बरोबर आहे. म्हणजे काय की कुठल्या पॅरेंट्सला असं वाटत असतं का हो की आपल्या मुलामध्ये चांगल्या सवयी असू नयेत? No, sir. नॅचरली आहे ते पॉसिबल? No, sir. बरोबर. म्हणजे काय की आपल्या मुलामध्ये किंवा मुलीमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग असणं ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. मग त्याच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग येण्यासाठी ते एफर्ट्स घेत असतात आपले पॅरेंट्स, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ गायडन्स. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ गायडन्स. दुसरं उदाहरण जर द्यायचं झालं तर आपले टीचर्स. आपल्या टीचरचा मेन मोटो काय असतो की बाबा विद्यार्थी हा समाजाचा एक चांगला घटक आहे, पाया आहे आणि तो चांगल्या प्रकारे घडला पाहिजे, हा त्याचा मेन मोटो आहे. मग तो चांगल्या प्रकारे घडण्यासाठी त्या टीचरचे एफर्ट्स असतात. मग ते एज्युकेशनच्या बाबतीमध्ये असते, ते सोसायटीच्या बाबतीमध्ये असते. म्हणजे काय की एज्युकेशन मध्ये सुद्धा त्याची ग्रोथ होणं गरजेचे आहे आणि सोसायटल ऍक्टिव्हिटीमध्ये सुद्धा त्याची ग्रोथ होणं ही गरजेचं आहे. हे नॅचरली एखाद्या टीचरचं फिलिंग असणार आहे. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. बरोबर आहे. म्हणजे काय की आता एज्युकेशन ग्रोथ हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहे. तसं सोसायटल ऍक्टिव्हिटीमध्ये पॉझिटिव्ह ग्रोथ तो पण एक फिलिंग आहे. बरोबर आहे. म्हणजे ती पण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. मग ही ज्यावेळेस शिक्षकाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, म्हणजे शिक्षक स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी समजतोय की आपल्या मुलामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग येणं गरजेचं आहे, राईट फिलिंग येणं गरजेचं आहे, म्हणजे त्यांना चांगलं काय वाईट काय हे सगळं समजणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी त्याचे एफर्ट्स चालू आहेत. म्हणजे त्या शिक्षकाच्या त्या रिस्पॉन्सिबिलिटीला म्हणलं गेलेलं आहे गायडन्स. अंडरस्टूड व्हॉट इज मीन बाय गायडन्स? सो प्लीज ट्राय टू रीड इट. Sir, येस प्लीज. friend help करतात ना गायडन्स म्हणून. येस. मी तुम्हाला फक्त दोनच एक्झाम्पल सांगितलेत. आता मी तुम्हाला पहिल्यांदा डेफिनेशन सांगतो आणि तुमच्या पॉइंट पर्यंत येतो. ठीक आहे. सो द गायडन्स इज द फिलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड कमिटमेंट. मग आता ती कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, कशाचं फिलिंग आहे, कशाची कमिटमेंट आहे? फॉर डेव्हलपिंग द सेल्फची डेव्हलपमेंट, एन्शुरिंग द राईट अंडरस्टँडिंग अँड द राईट फिलिंग इन द सेल्फ ऑफ माय रिलेटिव्ह. आता माय रिलेटिव्ह म्हणजे दुसरा व्यक्ती आपण कन्सिडर करतो या ठिकाणी. म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीमध्ये सेल्फ डेव्हलप करण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी ही माझी आहे. दॅट फिलिंग इज कॉल्ड ॲज गायडन्स. जसं की मी आता सांगितलं की आपल्या पॅरेंट्स मध्ये ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. कोणती? की आपल्या मुलामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग असलं पाहिजे, त्याचा सेल्फ डेव्हलप झाला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड ॲज गायडन्स. टीचर्स मध्ये पण ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की त्यांना वाटतं की आपल्या स्टुडंट्स मध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग असणं गरजेचं आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ गायडन्स. मग आपल्या मित्रामध्ये कितीतरी वेळेस आपल्याला मित्र सुद्धा चांगल्या प्रकारे
रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात, आपली चांगल्या प्रकारची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतात की आपल्यामध्ये चांगलं काय आहे असणं गरजेचं आहे, म्हणजे राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंगसाठी. म्हणजे या ठिकाणी आपले रिलेटिव्ह असतील किंवा टीचर्स असतील किंवा पॅरेंट्स असतील असं नाही, कुठल्याही व्यक्तीमध्ये ते फिलिंग असू शकतात. म्हणजे कुठल्याही व्यक्तीमध्ये जर ते फिलिंग असेल की आपला हा सेल्फ डेव्हलप झाला पाहिजे, म्हणजे त्याच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग आणणं ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी जर कोणामध्ये असेल, दॅट इज कॉल्ड द गायडन्स. होप दॅट युअर this my discussion answered that your question. Is Yes, it sir. right? Yes, sir. Yes. Okay. म्हणजे त्याच्यामध्ये पण पुन्हा की ते एज मॅटर करत नाही, पर्सन मॅटर करत नाही, टाइम मॅटर करत नाही. म्हणजे एखादा लहान मुलगा सुद्धा आपल्या मोठ्या व्यक्तीमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग आणण्यासाठी जर प्रयत्न करत असेल किंवा तो त्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी समजत असेल, तर दॅट इज ऑल्सो द गायडन्स. That ages doesn't matter here. Get it my point? So please try to read it, this definition very slowly, and try to break this entire sentence into 2, 3, 4 parts. The guidance is the feeling of a responsibility. बघा, एक फिलिंग आहे, सेल्फची फिलिंग आहे, ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कशाची रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड कमिटमेंट आहे? फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अ सेल्फ. सेल्फची डेव्हलपमेंट पाहिजे. कशासाठी पाहिजे? बाय एन्शुरिंग द राईट अंडरस्टँडिंग अँड द राईट फिलिंग. म्हणजे त्या सेल्फ मध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग येण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी, येण्याची कमिटमेंट जर फिलिंग असेल, दॅट इज कॉल्ड एज अ गायडन्स. इज दॅट क्लिअर? अंडरस्टूड? Yes, sir. So being responsible of a self, of a my relative is a guidance. म्हणजे दुसऱ्याच्या सेल्फ बद्दल आपल्यामध्ये असणारी रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे गायडन्स होय. सो जनरली वी फोकस इज मोस्टली ऑन केअर. बघा, आत्ताची जर परिस्थिती जर बघितली तर बघा, आता इथून पुढचं माझं डिस्कशनला 50% किंवा काही पर्सेंट स्टुडंट्स ऍग्री असतील, काही पर्सेंट स्टुडंट्स ऍग्री नसतील, परंतु मी मला जे काही सांगायचे ते तुमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न करतो. की आत्ताची जर टुडेची जर परिस्थिती जर बघितली, आजची जर परिस्थिती बघितली, तर मला सांगा की जास्त फोकस हा केअर कडे होतोय का गायडन्स कडे होतोय? म्हणजे केअर म्हणजे काय की बॉडीचं नर्चरिंग अँड द प्रोटेक्शन कडे होतोय का ऍक्च्युली सेल्फ मध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग आणण्याकडे जास्त फोकस दिला जातो? Care. What do you think? केअर. बरोबर आहे. म्हणजे काय, उदाहरणच द्यायचं झालं तरी, सांगायचं जर झालं तर, किंवा त्या मुलाला भूक नाहीये तरी देखील आई त्याला अन्न भरवते. कारण आईला काय आहे की बाबा माझं ऑफिसचं काम चालू आहे, मग तोपर्यंत थोडस ब्रेक मिळालाय, तोपर्यंत तू थोडस जेवण करून घे. मग त्याला ती ऍक्च्युली भूक आहे का भूक नाही, इट डझंट मॅटर. बघा, ऍक्च्युली तो फिलिंग बरोबर आहे, परंतु त्याच्या सेल्फकडे लक्ष दिला गेलाय का? त्याच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग साठी किती वेळ दिला गेलाय याच्याकडे बघितलं जात नाही. तर आपण जास्तीत जास्त लक्ष आपण पण त्याच्यामध्ये आहोत, आपलं जास्तीत जास्त लक्ष हे फक्त नर्चरिंग म्हणजे त्या बॉडीचं पोषण करणे आणि प्रोटेक्शन करणे याच्याकडे जास्त आहे. परंतु मला असं वाटतंय की या दोन्ही गोष्टी ह्या सायमल्टेनियस असल्या पाहिजेत. कारण बॉडीचं नर्चरिंग आणि प्रोटेक्शन हे पण तेवढंच महत्वपूर्ण आहे जसं की राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग आहे. ऍक्च्युली सर्व पॅरेंट्सनी, सर्व टीचर्सनी किंवा सर्व जे व्यक्ती आहेत यांनी प्रत्येकामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग हे आणण्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली पाहिजे. आणि जर प्रत्येकाने जर राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंगची जर दुसऱ्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी जर घेतली तर डेफिनेटली इथं जे काही ऑड घडलं जात आहे किंवा जे काही कठीण प्रसंग आपल्यावरती ओढवले गेलेले आहेत ते डेफिनेटली कुठेतरी कमी झाल्याशिवाय राहणार नाही. दॅट इज माय पॉइंट. कारण ज्या वेळेस व्यक्तीमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग म्हणजे चांगलं काय आणि वाईट काय हे ज्यावेळेस त्याच्या सेल्फला समजेल
त्याच्या सेल्फ मध्ये ते रुजलं जाईल, डेफिनेटली तो कुठल्याही वाईट गोष्टीकडे मूव्ह होणार नाही किंवा वाईट गोष्टी त्याच्याकडून घडणार नाही. आणि असं जर प्रत्येकानंच इतरांबद्दल जर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत गेलं आणि त्याच्यासाठी जो लागणारा एफर्ट्स आहे तो एफर्ट जर घेत गेलं तर डेफिनेटली कुठलीही वाईट गोष्ट घडणार नाही. दॅट इज माय पॉइंट. पण आजची जर परिस्थिती जर बघितली तर आज आपण फिजिकल फॅसिलिटीला जास्त महत्व दिलेलं आहे, सेल्फला जास्त महत्व दिलेलं नाही. आपण बॉडीला जास्त महत्व दिलेलं आहे आणि ती फिजिकल फॅसिलिटी मिळवण्याच्या पाठीमागं सगळं जग पळत आहे. आणि त्यामुळं ती फिजिकल फॅसिलिटीची रिक्वायरमेंट त्याच्याबद्दल आपल्यामध्ये करेक्ट आयडेंटिफिकेशन नाहीये, परंतु आपल्याला वाटतंय ती फिजिकल फॅसिलिटीची रिक्वायरमेंट कंप्लीट करण्यासाठी पॅरेंट्सकडे आजकाल मुलांमध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेण्यासाठी टाइम राहिला नाही. डू यू एग्री विथ मी? आणि 100% म्हणणार नाही मी त्या ठिकाणी, बट दॅट इज द पॉइंट. कारण आज जर बघितलं तर प्रत्येक वडील असेल आई असेल दोघंही फिजिकल फॅसिलिटीच्या पाठीमागं पळत आहेत. संपत्ती असली पाहिजे. मुलाला काय करायचंय, मुलासाठी आपल्या शिक्षणासाठी खर्च बाजूला काढायचा आहे, त्याच्यासाठी घर असलं पाहिजे, त्याच्यासाठी गाडी असलं पाहिजे, त्याच्यासाठी फोन असला पाहिजे, त्याच्यासाठी लॅपटॉप असला पाहिजे, त्याला चांगल्या स्कूलमध्ये आपल्याला घालता आलं पाहिजे. हे सगळ्यांची रिक्वायरमेंट आहे. परंतु त्या मुलामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग, राईट फिलिंग, चांगलं काय आहे, वाईट काय आहे, काय सवयी असल्या पाहिजेत, काय नसल्या पाहिजेत, कसं वागलं पाहिजे, कसं बोललं पाहिजे, याच्याबद्दल टाइम आहे. व्हॉट यू थॉट? सर माझ्या पेरेंट्स मध्ये तर आहे टाइम. No, that's why I say that. मी पहिल्यांदाच क्लिअर केलं की हे माझं जे बोलणं आहे ते कुणाला लागू होईल, कुणाला लागू होणार नाही. दॅट इज सिम्पल. इज इट राईट? म्हणजे मी त्या ठिकाणी 100% म्हणणारच नाहीये त्या ठिकाणी. मग ज्या पॅरेंट्सला व्यवस्थित समजलंय, ऍक्च्युली ज्या पॅरेंट्स मध्येच राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग आहे, ऑफकोर्स ते तसं आपल्या मुलाबद्दल पण ट्रीट करणारच आहे. दिस इज द पॉइंट. म्हणजे माझं हे जे काही स्टेटमेंट आहे हे मे बी कुणाला लागू होणार आहे किंवा कुणाला लागू होणार नाही. दॅट इज मॅटर. सिंपल. फक्त माझं इंटेन्शन आहे की तुम्हाला गायडन्स म्हणजे काय हे लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. सो वन्स अगेन ऑल ऑफ यू please try to read it. What is meant by the guidance? The guidance is the feeling of a responsibility and the commitment for developing of self by ensuring, म्हणजे याची खात्री करून घेतली गेलेली आहे की that right understanding and the right feeling in the self of my relative. म्हणजे दुसऱ्या माझ्या जे मी ज्याला रिलेटिव्ह म्हणतोय, म्हणजे ज्याच्याबद्दल माझं अफेक्शन आहे, ज्याच्याबद्दल माझा ट्रस्ट आहे, रिस्पेक्ट आहे, त्याच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग येण्यासाठी माझे एफर्ट्स आहेत. ही माझ्यामध्ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असणं म्हणजे गायडन्स आहे. अँड जनरली वी टॉक अबाउट इट की my parents are guided to me, my teachers are guided to me. That is nothing but same thing. Have you understood these things? Yes. Okay. Yes. Okay. So let me move forward. The next thing is the reverence. श्रद्धा. आता इंग्लिश वर्ड जाऊ दे, श्रद्धा. आपल्याला माहित आहे आपण हा नॉर्मली डिस्कशन मध्ये हा वर्ड वापरतोय श्रद्धा. व्हॉट यू थिंक अबाउट इट? म्हणजे काय? विश्वास एखाद्या गोष्टीवर, एखाद्या पर्सन. ओके. एनिथिंग एल्स? बोललं पाहिजे हो काहीतरी. काय जे काय वाटतंय ते बोललं पाहिजे. आता मी सांगतो, देवावरती आपली काय असते? श्रद्धा. देवावरती आपली काय असते? श्रद्धा. दृढ विश्वास. दृढ विश्वास. ओके. आई वडिलांवरती पण आपली श्रद्धा असते का नसते? येस सर. बरोबर. इतर व्यक्तींवरती आपली श्रद्धा असते का? नो सर. नो सर. मग आता मला सांगा की व्हॉट इज मेन बाय दॅट रेव्हरन्स? आता देवावरती श्रद्धा असते,
आता मी थोडस एक वेगळ्या पद्धतीने तुम्हाला समजून सांगण्याचा प्रयत्न करतो बघा, फक्त त्यातला मोठो लक्षात घ्या. मग देवावरती ज्यावेळेस आपण जी श्रद्धा असते किंवा आई वडिलांच्या प्रती आपल्यामध्ये श्रद्धा असते, मग आपण कधीतरी असा थॉट आपल्यामध्ये आलाय का हो, की देवाला पण गर्व आहे, देव पण दुःखी आहे, देव पण हॅपी नाहीये, देव पण हार्मोनी मध्ये नाहीये, आहे थॉट असा? नो सर. हो No. म्हणजे व्हॉट एव्हर दॅट एक्सलन्स इज देअर, दॅट ऑल पॉझिटिव्ह एक्सलन्स इज प्रेझेंट इन द गॉड, दॅट इज अवर थॉट. म्हणजे जे काही सगळं चांगलं आहे ते सगळं त्याच्यामध्ये आहे. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. जसं की आपल्या आई वडिलांच्या बाबतीमध्ये पण जे काही सगळं चांगलं आहे ते आपल्या आई वडिलांकडे आहे, जे आपल्या आई वडिलांमध्ये आहे, दॅट इज वी कॉल इट श्रद्धा. अँड व्हॉट इज म्हणजे काय ते चांगलं आहे, की व्हॉट इज ऍक्च्युअली व्हॉट इज अवर द मेन मोटो ऍज अन ह्युमन बिंग. काय आहे आपला मेन मोटो बघा ऍज अ ह्युमन बिंग म्हणून, की वी मस्ट बी कंटिन्युअस हॅपीनेस, कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्परिटी. बरोबर आहे? म्हणजे आपण कायम आनंदी आणि प्रॉस्परस राहिलं पाहिजे. त्यानंतर आपण कायम हार्मोनीमध्ये असलं पाहिजे. 4 लेवलवरती हार्मोनी मेंटेन असले पाहिजे. हेच आपला अल्टिमेट एम आहे. अँड इफ वी से दॅट एक्सलन्स मीन्स टू अचीव ऑल दीज थिंग्स. म्हणजे काय, की तो कंटिन्युअस हॅपी आहे, प्रॉस्परस आहे, हार्मोनी मेंटेन आहे, 4 लेवलवरती हार्मोनी चांगल्या प्रकारे मेंटेन आहे. दॅट इज वी कॉल इट एक्सलन्स. आणि ज्यावेळेस आपण ते असं अज्युम करतोय, देवामध्ये आपण ते अज्युम करतोय की ह्या सर्व पॉझिटिव्ह गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. दॅट्स वाय वी से दॅट. म्हणजे त्या ठिकाणी ते ज्यावेळेस फिलिंग आपल्यामध्ये आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ रेव्हरन्स, श्रद्धा. मीन्स नाउ यू कॅन ट्राय टू रीड इट. द रेव्हरन्स इज द फिलिंग ऑफ एक्सेप्टन्स फॉर एक्सलन्स. व्हॉट इज मीन बाय दॅट एक्सलन्स फर्स्ट? पुन्हा त्या डेफिनेशन कडे येऊया आपण. पहिल्यांदा एक्सलन्स म्हणजे काय ते समजून घ्या. That excellence is to be in a state. म्हणजे ती एक स्टेट आहे. कोणती स्टेट आहे? ऑफ अ कंटिन्युअस हॅपीनेस विथ अ कम्प्लिटनेस ऑफ अ अंडरस्टँडिंग ऑफ अ हार्मोनी अँड लिव्हिंग इन हार्मोनी ऍट ऑल लेवल्स. ती एक स्टेट आहे. एक्सलन्स म्हणजे कोणती? ती एक स्टेट आहे ज्या स्टेटमध्ये कंटिन्युअस हॅपीनेस आहे, कंटिन्युअस प्रॉस्परस आहे, राईट अंडरस्टँडिंग आहे, राईट फिलिंग आहे, हार्मोनी आहे, प्रत्येक लेवलवरती हार्मोनी आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्टेट ऑफ एक्सलन्स. अंडरस्टूड? मग देवामध्ये आपण ती स्टेट बघतो. दॅट्स वाय वी से दॅट देवाच्या प्रती आपल्यामध्ये श्रद्धा आहे. दॅट इज नथिंग बट द रेव्हरन्स इज द फिलिंग ऑफ ऍक्सेप्टन्स. ते आपण ऍक्सेप्ट केलंय. काय ऍक्सेप्ट केलंय? की देवामध्ये सर्व पॉझिटिव्ह गोष्टी आहेत. मीन्स फॉर एक्सलन्स त्या सर्व गोष्टी आहेत. कंटिन्युअस हॅपीनेस असेल, कंटिन्युअस प्रॉस्परस असेल, दॅट राईट अंडरस्टँडिंग असेल, हार्मोनी असेल, राईट फिलिंग असेल, एव्हरीथिंग, all positive things are there. We call it excellence. And when we accept these things, that feeling is called as a reverence. म्हणून तर आपण म्हणतो की देवावरती माझी श्रद्धा आहे, आई वडिलांवरती माझी श्रद्धा आहे. म्हणजे आपण सगळ्या पॉझिटिव्ह गोष्टी त्यांच्यामध्ये बघतोय, ते आपण ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. दॅट्स वाय वी से दॅट आई वडिलांवरती श्रद्धा आहे. गेट इट माय पॉइंट? वन्स वी अचीव दॅट एक्सलन्स. आता हे एक्सलन्स अचीव करणं म्हणजे काय? ती स्टेट अचीव करणं आहे. कोणती स्टेट? कंटिन्युअस हॅपीनेस असेल, कंटिन्युअस प्रॉस्परस असेल, राईट अंडरस्टँडिंग असेल, राईट फिलिंग असेल, हार्मोनी प्रेझेंट इन ऑल लेवल असेल. When we achieve the excellence, it continues. ती कंटिन्यू असणार आहे. ती एक्सलन्स इज समथिंग डिफाइनेड, समथिंग ऍब्सोल्यूट. ती प्युअर स्टेट आहे. ती कसली स्टेट आहे? ती प्युअर स्टेट आहे. that feeling we call it reverence. Is it that clear? म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठेही अपोजिशन येत नाही, त्याच्यामध्ये कुठेही जेलसी येत नाही, त्याच्यामध्ये कुठेही राग येत नाही. Then we call it reverence. That is my point, is that. Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Let me move forward. So total 6 values are over. Let's we move forward, and the next thing is the Gaurav, glory. Now let me talk about that value, Gaurav. Assume करा की क्लासमध्ये आपला एक विद्यार्थी, एक स्टुडंट क्लासमध्ये फर्स्ट आला. तो क्लासमध्ये फर्स्ट का आला असं तुम्हाला वाटतं? प्रश्न समजला? त्याने हार्डवर्क केलं असेल सर. ओके, व्हेरी गुड. अजून कोण? अजून कोणाला काय शेअर करायचं का बघा. ऍब्सोल्युटली, आय एम टोटली अग्री विथ दॅट विथ यू. आता मला सांगा, तो क्लासमध्ये फर्स्ट आलाय, असं कधीतरी पॉसिबल आहे का त्यानं काही वाचलं नाही, रीड केलं नाही, लिहिलं नाही, तो क्लासमध्ये फर्स्ट आलाय? नो. बरोबर आहे. म्हणजे त्यानं एफर्ट्स घेतलायत, त्यानं कंटिन्युअस एफर्ट्स घेतलाय, म्हणून तो क्लासमध्ये फर्स्ट आहे. मग हे ज्यावेळेस फिलिंग आपल्यामध्ये आहे किंवा एखाद्या व्यक्तीनं, आता या ठिकाणी स्टुडंट म्हणतोय की त्यानं खूप एफर्ट्स घेतलाय आणि त्या एफर्टच्या बेसिस वरती तो क्लासमध्ये टॉप आलेला आहे, हे ज्यावेळेस आपल्यामध्ये फिलिंग आहे, डेफिनेटली वी कॅन ऍप्रिशिएट हिम. आपण त्याचं ऍप्रिशिएट करणार का नाही? येस सर. बरोबर आहे. त्याला कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणणार का नाही ज्यावेळेस तो क्लासमध्ये फर्स्ट येईल त्यावेळेस? दॅट इज कॉल्ड द ग्लोरी, दॅट इज कॉल्ड द गौरव. पण जर आपल्यामध्ये असं फिलिंग आहे, आता बघा दुसरं एक्झाम्पल सांगतो, तेच एक्झाम्पल आहे फक्त थोडंसं वेगळं. एक स्टुडंट क्लासमध्ये टॉप आलेला आहे आणि आपण क्लासमध्ये सेकंड आलेलो आहे. मग आपली इच्छा काय आहे? आपली इच्छा ऍक्च्युली क्लासमध्ये फर्स्ट येण्याची आहे, पण आपले एफर्ट्स कुठेतरी कमी पडलेले आहेत त्याच्यापेक्षा, म्हणून आपण क्लासमध्ये सेकंड आलेलो. आता हे एक्झाम्पल घेतोय, फक्त एक्झाम्पलच्या बेसिसवरती त्याचा विचार करा. मग जर माझ्यामध्ये जर ती फिलिंग असेल की हा क्लासमध्ये फर्स्ट आलाय, म्हणून माझ्यामध्ये जर त्याच्याबद्दल अपोजिशन फिलिंग आहे, माझ्यामध्ये जर त्याच्याबद्दल राग आहे, कारण तो कसा काय फर्स्ट आला, त्याच्याबद्दल जेलसी आहे, डेफिनेटली मी त्याला ऍप्रिशिएट करणार का तो फर्स्ट आलाय म्हणून? नाही. लक्षात येते? हे फिलिंग आहे म्हणजे गौरव. when we accept the effort taken by the others for the excellence, म्हणजे त्या व्यक्तीनं एफर्ट्स घेतलेत कशासाठी? एक्सलन्स. आता त्याच्यासाठी एक्सलन्स हा क्लासमध्ये टॉप येणं असेल, बरोबर आहे. त्या व्यक्तीसाठी, त्या स्टुडंटसाठी एक्सलन्स हा क्लासमध्ये टॉप येणं असेल, मग त्याच्यासाठी त्याने एफर्ट्स घेतलेत. अँड व्हेन वी ऍक्सेप्ट ऍज अ अदर ह्युमन बिईंग म्हणून, दुसरा व्यक्ती म्हणून, जर मी त्यानं घेतलेल्या एफर्ट्स, एक्सलन्स साठी घेतलेल्या एफर्ट्स, हे जर मी ऍक्सेप्ट करत असेल, ते जर फिलिंग माझ्यामध्ये असेल, इट मीन्स दॅट आय हॅव द फिलिंग ऑफ अ ग्लोरी. माझ्यामध्ये तो गौरव फिलिंग आहे. दॅट इज माय पॉइंट. ट्राय टू रीड इट दिस थिंग्स. द ग्लोरी इज द फिलिंग ऑफ ऍक्सेप्टन्स. कशाचं फिलिंग आहे? ऍक्सेप्टन्स फॉर दोज who have made effort for excellence. आता या ठिकाणी मी तुम्हाला क्लासमध्ये टॉप येणं हे एक एक्झाम्पल समजून सांगितलंय. मग आता तुम्ही कोणतंही एक्झाम्पल घ्या, ग्रेट पीपलचं एक्झाम्पल घ्या. सपोज मी आता असं एक्झाम्पल घेतो बघा, मुकेश अंबानी. तो एक फार मोठ्या स्टेजवरती आहे, बरोबर आहे. तो पण आपल्यासारखाच ह्युमन बिईंग आहे, परंतु आज तो ग्रेट पीपल झालेला आहे. त्याने भरपूर एफर्ट्स घेतलेले आहेत. एफर्ट्स घेतलेत का नाही तो त्याने त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी? घेतलेत सर. बरोबर. मग ज्यावेळेस आपल्यामध्ये ते फिलिंग आहे की त्याने फार मोठे एफर्ट्स घेतलेत म्हणून तो त्या ठिकाणी आहे, दॅट फिलिंग इज नथिंग बट द ग्लोरी. मग आपण दुसरं एक्झाम्पल घ्या, सचिन तेंडुलकर. आज क्रिकेट म्हणलं तर आपण पहिल्यांदा म्हणतो की सचिन तेंडुलकर. त्या स्टेज पर्यंत जाण्यासाठी त्याने एफर्ट्स घेतलेत का नाही? येस. येस. म्हणजे त्या स्टेजला जाण्यासाठी त्यानं खूप एफर्ट्स घेतलात आणि ते आपण ऍक्सेप्ट केलोय. दॅट इज कॉल्ड द ग्लोरी. लता मंगेशकर, आज आपण गाणं कोकिळा म्हणतो, त्या स्टेज पर्यंत जाण्यासाठी त्यांनी एफर्ट्स घेतलात. येस सर. म्हणजे आपल्यामध्ये ते फिलिंग आहे, बरोबर आहे. दुसरं एक्झाम्पल सांगतो,
आपले सोल्जर्स जे बाउंड्री लाईन वरती 24 तास हातामध्ये बंदूक घेऊन थांबलेले आहेत, ते आपल्या नेशनसाठी एफर्ट्स घेतात का नाहीत? Yes, sir. येस, म्हणजे आपल्यामध्ये ते फिलिंग आहे, ते तिथं आहेत म्हणून मी या ठिकाणी शांत झोपतोय, हे फिलिंग आहे, दॅट इज कॉल्ड द ग्लोरी. कारण ते एफर्ट्स घेतायत, एक्सलन्स साठी ते एफर्ट्स घेतायत, दॅट इज कॉल्ड द ग्लोरी. लक्षात आला पॉइंट? Yes, sir. No. Yes, So the glory is the feeling of acceptance for those who have made effort for excellence. पण जर आपल्यामध्ये जर ती फिलिंग नसेल, परंतु त्याच्याऐवजी जर आपल्यामध्ये जेलसी असेल, राग असेल, अपोजिशन असेल, then definitely we don't have that feeling. म्हणजे ते फिलिंग आपल्यामध्ये नसणार आहे. सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. म्हणजे दुसऱ्यानं घेतलेल्या एफर्ट्स बद्दल सुद्धा आपल्यामध्ये ते फिलिंग असणं गरजेचं आहे. दॅट इज कॉल्ड द ग्लोरी, वी कॉल इट अ गौरव. दॅट इज माय पॉइंट. फॉर ऑल दोज पीपल हुम वी कॉल ग्रेट पीपल, ज्या व्यक्तींना आपण ग्रेट पीपल म्हणतोय, वेन वी ऍक्सेप्ट द एफर्ट्स मेड फॉर एक्सलन्स बाय देम, त्यांनी त्यांच्या गोष्टीसाठी एफर्ट्स घेतले आहेत, एक्सलन्स साठी गोष्टी एफर्ट्स घेतले आहेत. मग ते किती पर्सेंटेज घेतलेले इट डझंट मॅटर, आणि कोणत्या गोष्टीसाठी एफर्ट्स घेतले डझंट मॅटर. म्हणजे जसं की मी म्हणलं की एखाद्या विद्यार्थ्यानं क्लासमध्ये टॉप येण्यासाठी एफर्ट्स घेतलेत, एखाद्या विद्यार्थ्याने एमपीसी एक्झाम मध्ये टॉप येण्यासाठी घेतलं असेल, सचिन तेंडुलकरनं क्रिकेटमध्ये चांगलं करिअर घडवण्यासाठी त्याने एफर्ट्स घेतलं असेल, लता मंगेशकरांनी गाण्यासाठी चांगले एफर्ट्स घेतलेले आहेत, आपले जे सोल्जर्स आहेत त्यांनी आपल्या भारतासाठी एफर्ट्स घेतलेले आहेत. एफर्ट्स किती घेतलेत डझंट मॅटर, पण एफर्ट्स घेतलेत फॉर एक्सलन्स. Is it right? That we call it a great people. And when we have that feeling of acceptance, म्हणजे ते एफर्ट्स घेतात, याचं ज्यावेळेस आपल्यामध्ये फिलिंग असेल, then we call it a glory. Is it that clear? This is my point is that. The next one is the gratitude. आता gratitude शब्द विसरा, कृतज्ञता. मराठीमध्ये आपण कशाला कृतज्ञता म्हणतो? एवढं बोलून मी थांबतो जरा, कारण मला वाटतं टाइम झालेला आहे. आय हॅव दॅट अनदर वन मीटिंग ऑल्सो. हा, कृतज्ञता कशाला म्हणतो? अदरवाइज आय विल गिव्ह दिस टास्क टू यू फॉर होमवर्क. सो टुडे आय थिंक 3 to 4 व्हॅल्यूज वी डिस्कस्ड. बघा, अपेक्षण डिस्कस केलं, त्यानंतर केअर डिस्कस केलं, त्यानंतर कोणतं केलं? रेव्हरन्स केलंय, आणि नाव द रेव्हरन्स, गायडन्स अँड द ग्लोरी. म्हणजे 5 व्हॅल्यू आपण डिस्कस केलेल्या आहेत. ते थोडस त्याच्यावरती चिंतन करा, आणि त्यानंतर द नेक्स्ट वन इज द ग्रॅटिट्यूड. कृतज्ञता कशाला म्हणायचं? प्लीज ट्राय टू थिंक ऑन इट टुडे. ओके, सो विथ दिस लेट मी स्टॉप हिअर. ओके.